समस्त को नमस्कार। लॉकडाउन रो समय एबे आमे जे जहार निडरे एबे एई समय रे लेखनी हमर केते पाखरे से संपर्क रे आलोचना करिबा। खुशीर कथा हमर अनुरोध रक्षा करी आज ऑनलाइन रे आम गण रे अछंती ओडिसा रे जने प्रतिष्ठित कवि मानिनी मिश्र एवं दैनिक खबर निर्भयर से सृजन संयोजिका आपण ताकर फ्राइडे थाए पढुतबे बहुत भल लेखंती कविता मध्ये बहुत भल लेखंती तांको कविता रे गोटे स्पष्ट स्वर सब बेले आमे पढिबा पय पाऊ। तेबे नमस्कार मैडम, आपण को बहुत बहुत स्वागत हमर कार्यक्रम को। केमति अछंती? हाँ मु भल अछि। लॉकडाउन रो समय एबे घरे भल लागुछि ना आगुरु भल लागुतला? ने देखंतु हमर तो हॉस्पिटल रे हमें रहू हॉस्पिटल कैंपस भीतर हां लॉकडाउन रे हमको किसी फरक पड़ेनी। हां 24 घंटा ड्यूटी मो स्वामी को चली छि। घर को भी पेशेंट सब बेले आसुचंती 24 घंटा दिन राति तांको पे उठुछु। तापरे कोन से प्रकार फरक पड़ेनी हमको। एबे सत्य कहबे भय लागुछि ना भय लागुनी? ना भाभी देले भय लागे हां किंतु न भाबिले किछि नै। जीवन तो आसी दिने तो डरले तो हबो नै। डर अछि किंतु डर को नै कि जे बंचीबाटा हमें छाड़ी दबा सेटा भी तो ठीक नै। निश्चित भाबरे तबे आपन सहित आबरी तो कथा बार्ता हेबा हमर बहुत आग्रह अछि आपनकर गोटे कविता सुनिबा पे। प्रथम गोटे कविता सुनिबा आपनकर। मोर कवितार शीर्षक होछि जामुकोली और रोटी। एबे अपन माने जानि थिबे दादन समस्या बहुत चली थी जेतले लॉकडाउन सडन ही गला। जनता कर्फ्यू परे परे सब ट्रेन फ्रेन सब बंद तापरे मिल सब बंद ही गला। तापरे दादन मानकर समस्या बहुत जोरे आरंभ होला। तो सेतेबेले जो दुर्घटना सब घटुची ताको नै कि मोर गोटे कविता म लिखि दिली जामुकोली और रोटी। आपनको मु कविता कहनी आज्ञा। आपनको मु कविता कहनी आज्ञा। मेंचा मेंचा जामुकोली आपे आपे झाड़ी हबार कथा कहूची। मेंचा मेंचा जामुकोली आपे आपे झाड़ी हबार कथा कहूची। पिला बेले देखिछि पिला बेले देखिछि कुआडो को पत्र हलु नथिबो। कुआडो को पत्र हलु नथिबो। मो घर सामनार जामु गछ ता मर्जी रे झुनी हेबार देखिछि। मोर घर सामनार जामु गछ ता मर्जी रे झुनी हेबार देखिछि। गछ तळ जाक लाल गल गल पुचा पुचा बसिछि। गछ तळ जाक लाल गल गल पुचा पुचा बसिछि। छोट बेलु बुझी जाइछि। छोट बेलु बुझी जाइछि झुनी होई बिद्री पड़िथिबा जामुकोली कहार पसंद नहीं। आपण जाहाको रोटी कहते मु कुआडे छोट बेले ताकू पापा कहतिली। मो मार हांडी रे बासी पखाळ छाड़ी पड़िसा घरर रोटी पई गह गह करती। एबे मु बिना झड़ रे झुनी होई गेली। एबे मु बिना झड़ रे झुनी होई गेली जामुकोली परी। रेल धारणा उपरे मोर पचा देह उपरे दया करी आपण गुटौचंती मोर चेप्टा मुंड। आपण गुटौचंती मोर चेप्टा मुंड मोर फाड़ फाड़ आंगुली भर्ती करूछंती पॉलीब्याग रे। हेले मोर शाड़ी की क्यों निघा अछि? हेले मोर शाड़ी की क्यों निघा अछि? सत कहूछि आज्ञा मो नजर रे एबे भी लोभ बाकी अछि। सत कहूछि आज्ञा मो नजर रे एबे भी लोभ बाकी अछि। देखंतु तो आपनक फोटो रे मो प्रिय रोटी केते लोभनीय दिसुची। चमत्कार कविता गोटे गभीर भावना आपनकर ए कविता रे अछि। बेले बेले कोन हुए मैडम समस्ते कवितार भाव को भल भाव रे बुझी पारंती नाही। तो बेले बेले से माने हमर कविता को समालोचना मध्ये करंती एवं बेले बेले प्रशंसा मध्ये करंती। आपण मध्ये एमती अनेक प्रश्नर सामना करथिबे समयर सामना करथिबे निश्चित भाव रे।
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କବିତାକୁ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ସମାଲୋଚନା କଲେ ଭଲ ଲାଗେ? ନାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା ମିଛ ପ୍ରଶଂସା ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରେ ନା। ହଁ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କବିର କବିତ୍ୱକୁ ମାରିଦିଏ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ହଁ ଆମେ ହଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର। କବି ମାତ୍ରକେ ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିକାର। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଜଣେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ପରଥର ଥରଠୁ ଏଥରକ କେମିତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିକି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତିଆରି କରିବେ, ସେ କଥା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତ ହଁ ସେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା, ନିଜକୁ ଗଢିବା କଥା, ଆଉ ମିଛ ପ୍ରଶଂସାରେ ଯିବା କଥା ନାହିଁ। କିଏ ଯଦି ଆମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକାଲି କଣ ସମାଲୋଚନା ଟା ଏମିତି ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ କର, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ତ ପ୍ରଶଂସା ତାକୁ କରିବେ। ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ହଁ 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 ସେଗୁଡା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେନି, କି ତାକୁ ମୁଁ ଖାତିର ବି କରେ ନା। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ଯଦି ବେଳେ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ଆମର ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶରେ ବେଳେ ବେଳେ ସହାୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଅହଙ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଗୋଟେ କବି ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ? ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଜରୁରୀ ବୋଲି ଭାବିନି। ହଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆପଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ପୁରସ୍କାର ଯେତେବେଳେ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କରୁଛି, ମତେ ଆହୁରି କିଛି କରିବାର ଅଛି। ସେମିତି ତା ଛଡା ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ଭାବିନି ଆଜି ଯାଏ। କି ମତେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୈନିକ ଖବର କାଗଜର ଜଣେ ସୃଜନ ସଂଯୋଜିକା ଆପଣ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରାଇଡେ ଫ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱର ନିର୍ଭୀକ ସ୍ୱର ସବୁବେଳେ ସେଇ ଲେଖାରେ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ କୋଉଟାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ଆପଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନା ଖବର କାଗଜର ସେଇ ଲେଖାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାଶନ ବାହାରି ସାରିଛି। ତ ମୁଁ ହଁ ସବୁବେଳେ ସମାଜରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପୁଅ ଠାରୁ ଫରକ କରାଯାଉଛି ଦେଖେ, କି ଯାହା ବି ଦେଖେ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଲେଖେ। ତ ତାକୁ ଆପଣ ସମ୍ବାଦ କହିପାରନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କବିତା କହିପାରନ୍ତି, ତାକୁ ଗପ କହିପାରନ୍ତି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାହାରେ। ତ ସେଟା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛେ, ବହୁତ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ସମୟ ପାଉନଥିଲେ ଲେଖା ଲେଖି କରିବା ପାଇଁ, ପଢାପଢି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏବେ ବହୁତ ସମୟ ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଢିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗୃହବନ୍ଦୀ ସମୟରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ହେଇଛି ନା ସୃଜନଶୀଳତାର ଭାବନା ଆସୁନାହିଁ ମନ ଭିତରେ? ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ମୋର ତ କିଛି ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡିନି। କାହିଁକି ନା ହଁ ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଟା ସେମିତିଆ, ମୋ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସେମିତିଆ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ହଁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଫରକ ଦେଖିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ବହି ସମୟ ଥିଲେ ହୁଁ, ସୃଜନଶୀଳତା ବାହାରି ଯିବ ସେମିତି ବି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ମାନେ ନାହିଁ। ସୃଜନଶୀଳତା ପାଇଁ ନିଜର ଗଭୀର ଚିନ୍ତା, ନିଜର ସେ କେତେବେଳେ ବାହାରିବ ସେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ବାହାରିବ, ସେମିତି କିଛି ସମୟ ଥିଲେ ଯେ ବାହାରି ଯିବ, ମୁଁ କାହିଁ ଭାବିପାରେନି। ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପ୍ରତିରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଛି ଆପଣଙ୍କୁ? କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି? ହଁ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ମୋର ଯେହେତୁ ଫ୍ରାଇଡେ ଫ୍ରାଏ ମୁଁ ଲେଖେ, ତ କିଛି କିଛି ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ମତେ ନେବାକୁ ପଡେ, ଯୋଉଟା କି ସମାଜରେ ଚାଲିଛି ଘଟଣାବଳୀ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ସେତେବେଳେ ମତେ ବହୁତ ଜଣ ଫୋନ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧମକି ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ଆପଣ ସେ ସବୁ? ମତେ କିଛି ଲାଗେନି, ମତେ ଲାଗେ ଯିଏ ଡରେ ସେ ହିଁ ଧମକି ଦିଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ବହି ଆମେ ପଢିଛୁ, ଗୋଟେ ମାଟି ମଗ୍ନା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ବାହାରିଥିଲା, ତାପରେ ନିଆଁ ନଈ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବହିର କବିତା ଗୁଡିକ ବହୁତ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ପଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ନଈ ଆପଣଙ୍କର ପଢୁଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଏକା ପୁରା ବହିକୁ ମୁଁ ପଢିକି ସାରି ଦେଇଥିଲି। କବିତା ଗୁଡିକ ସେତେ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଆମେ ପାଖରେ ପାଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମକୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ କବିତାଟା ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ସେଲ୍ଫି। ଆଜ୍ଞା।
ଚାଲନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବା। 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବଦଳାଇବା ବେଳେ କଳାଧନ ଚାଲିଯିବ ଏଥରକ ଭାବି ଟିକେ ହସିବା। ଆମ ଘର ପାଖ ଶିବ ସାହୁ ନିତି ରାତି ସଟ୍ଟା ଖେଳି ସଞ୍ଚିଥିବା ଅଭାବୀର ଝାଳ ଗାଧୁଆ ନୋଟ ସବୁ ଏଥରକ ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀରେ ଥରେ ଗାଧୋଇ ଦିଅ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜିଦ୍ କରିବେ ଦେଖିନେବା କେଉଁ ବୋପାର ଦମ ଅଛି ପଶାପାଲିରେ ଗୋଟି ପକାଇ ବଦଳାଇ ଦେବ ଦେଶୀ ମଦର ବାସ୍ନା, ଭୂତେଇ ଦେବ ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସିଂହାସନକୁ, ଆଉ କହିବ ସେ କାରଜା ବାକି ସବୁ ପର୍ଜା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନିୟମ ଲଜ୍ଜାକୁ ପଛ କରି ପୋଜ ନେବା। ଯେଉଁଠି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଲୁହ ମାଟିର ହାଡରେ ଶୋଷ ହୋଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବେ, ପାଉଁଶରେ ଝୁଲା ଢଙ୍ଗଲ ପଖଳେଇ ସେମାନେ ବଞ୍ଜର ଜମି ତିଆରି କରୁଥିବେ, ମାଝିକେ ମୋ ନାଇଁ କହିପାରୁଥିବା କେ ବୁହାଡ କଙ୍କାଲ କେ ଟିଭି ଚରି ଯାଇଥିବା ଜୁଆଙ୍ଗ ବୁଢା ବୁଆର ଛେଦିଲି ପୋକେ ଗୁଲି ମାରି ସେମାନେ ମାଓବାଦୀ ସାବିତ କରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଥରକ ଫଟୋଟେ ଉଠେଇ ନେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଥରକ ଫଟୋଟି ଉଠେଇ ନେବା। ଯେଉଁଠି ଆଞ୍ଜୁଳେ ପାଣି ପାଇଁ 3 କୋଶ ଚାଲିବା ପରେ ଆଉ 5 କୋଶ ବାଟ ଚାଲି ଜୁଆଁ ଠକେଇବାର ବଳ ନଥିବା ଗନ୍ଧେନ ବୁଢୀର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିବ। ଆଜି ନହେଲେ ନାଇଁ ମଲା ପରେ ବି ଅମାଙ୍ଗ ଦେଇ ପରି ଏ ଜଙ୍ଗଲି ବୁଢୀ ହୁଏତ କାଲି ନ୍ୟୁଜ ହେଡଲାଇନ ପାଲଟି ଯିବ। ଆସହୁ କିଛି ନହେଲା ନାହିଁ, ଛିଡା ହୋଇଯିବା ସେଇ ଜାଗାରେ। ଆଜିକାଲି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଯେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ସେଠି ମାଟି ସରସର ନଗଡାର ଛୁଆ ମାର ଶୁଖିଲା ଧନକୁ ଭୋକ ବିକଳରେ ରେକୁଟୁଥିବ, ଆଉ ତାର ମା ବାପା ବିଚାରି ପାଷାଣୀ ପ୍ରତିମା ସାଜି ଚୁପଚାପ ସହି ଯାଉଥିବ। ନହେଲେ ଜାପାନୀ ଜରରେ ସୋରେନ ମାଡକାମି ତାର 3 ନମ୍ବର ଛୁଆକୁ ମଶାଣିକି ନେବା ବେଳେ ତାର আগর 2ଟା ଛୁଆକୁ ଜୁଇ ଦେବାର କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ଟିକେ ଜୁମ କରି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତା ଆଖିର ଶୁଖିଲା ନଈରେ ହୁଏତ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ହୁତ ହୁତ ଜଳୁଥିବ, ଆଉ ତାର ହଳଦୀ ସପୁରି କ୍ଷେତ ଉଜୁଡ କରୁଥିବ। ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବାରେ ଓସ୍ତାଦ। ମଜା ନେଉ ଆମର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଲେ ଚେନାଇ ଶୂନ୍ୟତା ସହ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବାକୁ ଆମର ଦମ କାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଦରାଣ୍ଡି ହେଉ ବେଷ୍ଟ ଫଟୋ ପାଇଁ ଏଠି ସେଠି ଧୁମାଛନ୍ନ ଆକାଶରେ। ଆମକୁ କଣ ଫରକ ପଡେ ଆଜ୍ଞା? ଆମକୁ କଣ ଫରକ ପଡେ ଆଜ୍ଞା? କିଏ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଥାଉ ହେନ୍ତାଳ ବଣର କୁସୁମ ଚୁମ୍ବନରେ, କିଏ ଛିନ ଛତ୍ର ହେଉ ସନ୍ତ୍ରାସୀର ବିସ୍ଫୋରଣରେ, କିଏ ଛଟପଟ ହେଉ ଜାତିବାଦର ବର୍ଗ ବନ୍ଧନରେ, ଅବା ମହାନଦୀର କୋଳାହଳରେ, ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳରେ 6 ମାସ ଆୟୁଷରେ ମାର ସହ ଟ୍ରଲିରେ ବୁହା ହୋଇ ସଭାକୁ ଗଲାବେଳେ ହଜିଲେ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ଆମେ। ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ଆମେ। ବେଶ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ, ତମେ କି ମୁଁ ଯିଏ ବି ଛିଡା ହେବା, ତମେ କି ମୁଁ ଯିଏ ବି ଛିଡା ହେବା ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନର ବଗି ଉପରେ, ଅହିରାଜର ଫଣା ଆଗରେ, ଅବା ଘଡିଆଳର ଭୟଙ୍କର ଆଁ ଭିତରେ। ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିପାରେ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଏହା ସତ ଆଜିକାଲି ଆମେ ସଭିଏଁ ମେରା ନାମ ଜୋକର ଫିଲ୍ମର ଚରିତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫିର ଚକ୍କରରେ। ଚମତ୍କାର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କବିତା। ଆପଣ ଏଇ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆମକୁ ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନୀ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ କଲମର ଝରୁ ଆହୁରି ଅନେକ କବିତା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହେଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ରତ୍ନମୟ ତମକୁ। ତମ ରଚନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ମୋ ରଚନାର ସୃଜନଶୀଳ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହଉ, ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନାଁ କରୁ, ଗୋଟେ ପିଲର ମାନେ ଗୋଟେ ବିମ୍ ଛାଡି କରି ଯାଉ, ନିଘ ଛାଡି କରି ଯାଉ, ସେତିକି କାମନା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।